Hi, welcome to our new class 7.6, the maximum principle for the heat equation. We are going to explain some definitions first. First, what is a 3D heat equation? Consider the function u of x, y, z, t in a 3D boundary domain D. Then ut is equal to k into delta u, where x, y, z belongs to the boundary of D and t is greater than 0. And what is this delta u? That is uxx plus uyy plus uzz. This is in 3 dimensions. So with respect to x, y, z, we have to differentiate. Okay. So here we are going to define what is a domain. Domain is represented as qt, which is equal to set of all x, y, z in zt such that x, y, z belongs to D and 0 strictly less than t less than or equal to capital T. This is nothing but D half open interval 0 capital T. Okay. Now, what do you mean by parabolic boundary of Qt? Parabolic boundary of Qt is denoted by dou p Qt, which is defined as D cross set 0, singleton set 0, union boundary of D cross closed interval 0 t. Okay. That is boundary of Qt not contain the top cover of D cross. Here the top cover is a D cross singleton set T. Okay. So in this domain, this boundary does not contain the top cover D cross singleton set T. Okay. We can explain this with an example later. So here one more definition. CH denote the class of functions that are twice differentiable in Qt with respect to x, y, z and once differentiable with respect to t and is continuous in Qt. Okay. So to explain the parabolic boundary, consider an example. D is equal to 0 pi, open interval 0 pi cross 0 capital T, open interval 0 t. Okay. So this is 0 pi is x-axis, this is t-axis. Okay. 0 pi interval ഇത് 00 പോയിന്റ്, ഇത് പൈ 0, ഇത് പൈ ടി, ഇത് 0 ടി, ഇങ്ങനെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടെ parabolic boundary is actually L1 union L2 union L3. Here the top cover is L4. ഇതെന്തുണ്ടാവില്ല, ടോപ്പ് കവർ ഇല്ലാത്ത ബൗണ്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, പരാബോളിക് ബൗണ്ടറി എന്ന് വിളിക്കുക. L1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് 0 ടി, ടി ആണ് വാരി ചെയ്യുക അപ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ടി വരെ. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എക്സ് ആണ് വാരി ചെയ്യുക 0 ടു പൈ. ഓക്കെ. ഇവിടെ L3യിലാണെങ്കിൽ എക്സ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, എക്സ് പൈ ആണ്, ടി വാരി ചെയ്യും 0 ടു ക്യാപിറ്റൽ ടി വരെ. ഓക്കെ. സോ L4 ഇതാണ്, ഇവിടെ ടി ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ്. ഓക്കെ. ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ്, 0 പൈ ഇതാണ് ഫിക്സ്. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 0 ടു പൈ ആണ് ഏത് വരുന്നത്, എക്സ് വാരി ചെയ്യുന്നത്. ക്രോസ് ഏതാണ്, ടി ആണ്. ഓക്കെ. ടി ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബൗണ്ടറി ആണ് എന്തില്ലാത്തത്, ഇവിടെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ആവും. ഓക്കെ. സോ പരാബോളിക് ബൗണ്ടറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ റെഡ് ലൈനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ബൗണ്ടറി വിത്തൗട്ട് the top cover. I think you understood this session. Okay. Now moving on to our new proposition. Proposition 7.16. Before that, actually we have to explain the 7.15, the maximum principle for the heat equation.
To prove that maximum principle for the heat equation, firstly, we need this proposition. Okay, so first we are going to prove this proposition 7.16. Let V be a function in CH satisfying Vt minus K delta V strictly less than 0 in Qt, then V has no local maximum in Qt. Moreover, V achieves its maximum in the parabolic boundary. The parabolic boundary is notated by dou P Qt. Okay, so V achieves its maximum in the parabolic boundary. Okay, that is if suppose that V be a function in CH satisfying Vt minus K into delta V strictly less than 0, then V has no local maxima in Qt and V achieves its maxima in the parabolic boundary. Okay, so to prove that, suppose that V has a local maximum at some point Q belongs to Qt. Okay, so to prove that V has no local maxima in Qt, first assume that V has a local maximum at some point Q belongs to Qt. If V has a local maxima, then we know that Vtq first derivative with respect to t at this point must be equal to 0. We know that the first derivative with respect to t, with respect to x, with respect to y and with respect to z must be equal to 0 since V has a local maxima at q. Okay, so Vtq must be equal to 0. Okay, so we have already assumed that Vt minus k into delta V is less than 0. Okay, so we have to apply that condition. So first to consider Vtq minus k into delta Vq, which is equal to substitute Vtq equal to 0 when then which implies minus k into delta Vq is less than 0. Okay, so we can say that if suppose that k is greater than 0, then this quantity delta Vq must be greater than 0. If k less than 0, delta Vq is less than 0. പക്ഷേ k greater than 0 ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി ക്യു എന്താവും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അങ്ങനെയുള്ള ഏത് കണ്ടീഷൻസിലും എന്താവാൻ പാടില്ല, ഇത് വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അറ്റ് ക്യൂവില് നമ്മൾക്കറിയാം വി ഹാസ് ലോക്കൽ മാക്സിമ അറ്റ് ക്യൂ ആണ്. സോ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, vxxq plus vyyq plus vzq must be strictly less than 0 ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എല്ലാം ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും, അതിന്റെ അഡീഷനും എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി ക്യു മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ വി ക്യു മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡെൽറ്റ വി ക്യു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? ഹെൻസ് വി ഹാസ് നോ ലോക്കൽ മാക്സിമ ഇൻ ക്യൂട്ടി. ക്യൂട്ടിയിൽ എന്തില്ല, ലോക്കൽ മാക്സിമ ഇല്ല. ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? മോർ ഓവർ വി അച്ചീവ്സ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമ ഇൻ ദ പരാബോളിക് ബൗണ്ടറി എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം മാക്സിമം ക്യൂട്ടിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എവിടെ ഉണ്ടാവുക? മാക്സിമം മസ്റ്റ് ബി അച്ചീവ്ഡ് ഓൺ ദ ബൗണ്ടറി ആയിരിക്കും, അതായത് പരാബോളിക് ബൗണ്ടറിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ്? സിൻസ് ബി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ക്യൂട്ടി ക്ലോഷർ. Okay, now we will show that this maximum achieves on the parabolic boundary. Parabolic boundary ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? അവിടുത്തെ ടോപ്പ് കവറിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയലാണ്. That is, we have to show that maximum is achieved on the top cover D cross singleton set T. Okay,
ഇഫ് ദ മാക്സിമം, ഇനി ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോപ്പ് കവറിൽ മാക്സിമം ഇല്ലെന്നാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മാക്സിമം ടോപ്പ് കവറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? മാക്സിമം എവിടെ ഇല്ല? ടോപ്പ് കവറിലില്ല, പാരാബോളിക് ബൗണ്ടറിയിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഫ് ദ മാക്സിമം ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെറ്റ് നോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഓൺ ദ ടോപ്പ് കവർ ഡി ക്രോസ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? വി ടി ക്യൂ മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വി ടി ക്യൂ ലെസ് ദാൻ 0 ആയി എന്ത് സംഭവിക്കുക? അത് ഡിക്രീസിങ് ആണ് ക്യൂവില്. അപ്പൊ ക്യൂവിലുള്ള വാല്യൂസിനേക്കാളും അതിന്റെ നൈബർഹുഡിൽ എന്താവും? വിക്ക് വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കില്ല ഇത് വരിക. വിയില് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെറ്റ് നോട്ട് ടി എന്നുള്ളത്. അതിനേക്കാൾ വാല്യൂ വിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും അതിന്റെ നൈബർഹുഡിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അത് പോസിബിൾ അല്ല സിൻസ് ക്യൂവില് വി ഹാസ് മാക്സിമം. ഓക്കെ, അപ്പൊ വി ടി ക്യൂ മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇനി നേരത്തെ അസംഷൻ എടുക്കുക. വി ടി ക്യൂ മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ക്യൂ ലെസ് ദാൻ 0 എന്നുള്ള അസംഷൻ എടുത്തു. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എന്താവും? വി ടി ക്യൂ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ കെ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ക്യൂ ആയി. ഇത് എന്താണെന്ന് കിട്ടി? ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് കിട്ടും? ദിസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെന്ന് കിട്ടും. ഈ കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വി ക്യൂവും എന്തായി മാറും? സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയി മാറും. പക്ഷെ അത് പോസിബിൾ ആണോ? അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ക്യൂവില് എന്താണെന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്? മാക്സിമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വി ക്യൂ എന്താവുള്ളൂ? ലെസ് ദാൻ 0 ആവുള്ളൂ, നേരത്തെ അതേ അസംഷൻ പ്രകാരം. So again this is a contradiction as Q is a point of local maximum. Okay, hence maximum is not achieved on the top cover, so it must be achieved on the parabolic boundary dou P QT. Okay, maximum must be achieved on the parabolic boundary dou P QT.